Today I am going to teach you three grammatical structures together which are mostly appeared in the newspaper. If you want to learn the use of them, please watch this video till the end. Apart from this, I have covered some more grammatical structures like on the pretext of, nothing to do with, keep on, likely to, as a active and passive form, sure to or certain to, when it comes to, and so on. If you have not watched those videos yet, please visit to my channel English for Beginners and watch them. In this video I am going to teach you three grammatical structure together: at the instance of, on the instance of, at the behest of. There is a little difference in these topics. At the behest of means just at the behest of topic है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ little difference है. Both topics have a same meaning and either topic can be used in your sentence. It's up to you which topic you want to use. At the instance of, on the instance of, I already told you both have the same meanings. What is the meaning of these two topics? The axon ਤੇ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਤੇ ਮੇਨ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਸੌਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then you have to use the at the instance of or on the instance of. if you are doing any work means ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, then you have to use the at the behest of. ਮੇਨ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। This is the structure sentence at the instance of or on the instance of plus noun or object means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, then at the instance of ਜਾਂ on the instance of, then noun or object. ਜੇ noun ਹੈ ਤਾਂ noun, otherwise object. At the behest of which key difference are? First of all, you have to note down the sentence as it is. You just need to change the grammatical structure here. Here you are using at the instance of or on the instance of, and here when you are doing any work, giving orders by someone, then you have to use the at the behest of plus noun or object. ਜੇ noun ਹੈ ਤਾਂ noun, otherwise object. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਈ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਐਕਸੌਨ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਆਊਗੀ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਕਸੌਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ ਮੀਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਫ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ viewers ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। I am making this video on the instance of viewers. You can use here on or at. It's fully up to you. I am making this video on the instance of viewers. ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਅ ਪਾਰਟੀ ਐਟ ਦ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੀਚ ਯੂ ਔਨ ਦ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੈਮ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੈਮ। Now we move the example regarding topic at the behest of. ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਜੌਬ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਜੌਬ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਆਊਗੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਦਿਸ ਜੌਬ ਐਟ ਦ behest of his father and one another way to create this sentence is this one. means sentence as it is here at one's behest means ਇਹ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਟ ਦਾ behest of ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਟ behest ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਨਸ ਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਲਿਖੋਗੇ, ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਊਨਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਨਾਊਨ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ।
Now we move the example. He had to leave this job. Sentence अपना as it is है. He had to leave this job. इथे किसी at the behest of his father, and you have to write here at his father. His की है possessive case आ, father की है father's noun है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ apostrophe s use करते. His father's behest. One ਦੀ जगह use करनी है possessive case. ਆ ਜਿਹੜੀ apostrophe s ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ use करना वा noun, then apostrophe s, then behest. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਟ ਦ ਬਿਹੈਸਟ ਆਫ ਹਰ ਬੌਸ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਟ ਹਰ ਬੌਸ ਬਿਹੈਸਟ. ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਐਸ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾਉਨ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ. ਆਈ ਸਲੈਪਡ ਯੂ ਐਟ ਦ ਬਿਹੈਸਟ ਆਫ ਹਿਮ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਈ ਸਲੈਪਡ ਯੂ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਬਿਹੈਸਟ. The next use of at the behest of, I mean to is regarding at the behest of, is this one, at whose behest. ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ at whose behest. ਪਲੱਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੇ ਮॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮॉडल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮॉडल ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਜੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਵਾ ਤਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ. ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਮੇਨ ਵਰਬ ਇੱਥੇ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ. ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਐਟ ਹੂਜ਼ ਬਿਹੈਸਟ. ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆਰ ਮੀਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਆ, ਆਰ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿੱਚ. ਆਰ ਯੂ ਬੀਟਿੰਗ ਹਿਮ, ਦੈਨ ING ਫਾਰਮ ਔਰ ਹਿਮ. ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ. ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੈ. ਐਟ ਹੂਜ਼ ਬਿਹੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਹੋਗੀ ਐਟ ਹੂਜ਼ ਬਿਹੈਸਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ the time and subject you have to use the helping verb. At whose behest did you dance in that party. ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ. At whose behest did you dare to touch my phone. Dare to is the model, and I have already discussed the use of dare to in a different parts. You can visit my channel if you have not watched by now and learn the use of dare to. You know, it's very good use of dare to. You should learn the use of it. ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੋਪਿਕ. ਐਟ ਹੂਜ਼ ਬਿਹੈਸਟ ਡਿਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਹਾਊਸ. ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਦੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਟ ਹੂਜ਼ ਬਿਹੈਸਟ ਡਿਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਹਾਊਸ. ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ. ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਟੋਪਿਕ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੋਪਿਕ. You can visit my channel and watch those videos, and I will give a link in the description box also. At whose behest did he used to come to our house. ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਹਾਊਸ ਐਟ ਮਾਈ ਬਿਹੈਸਟ. Okay, at the my behest. Hope so you must have understood the use of these topics. If you have any kind of problem, you can ask me through comments. Thanks for watching my video. Please subscribe and share my channel with your friends and family. Thanks.